शांतमई ढंग नाल अंदोलन करना ये किधर दा गुनाह? ये गुनाह आ तो सानू तो जवाब दो। हाईवे के उत्ते किहड़े कानून नाल तुसीं बैरीकेटिंग की कंधां कड्ढीआं हो? तो संविधान की धारा विखा दो। मजबूर करांगे सरकार नूं अपणीआं मंगां मनाउण वास्ते। लोग कह रहे तुहानूं हरियाणे विच जाण देणगे। तुहाडा पिंडां विच जाना प्रचार करना मुढ़ला अधिकार हैगा। असीं जदों ट्रैक्टर ट्रालियां छड्ड के गड्डियां राहीं होरनां संदां राहीं दिल्ली जाण दा फैसला कीता हैगा ते साडे बंदिआं नूं गिरफ्तार भी किया गया, सारा कुछ किया गया। आ मौका वा साडे वास्ते भी पूरा मौके का लाहा लईए। अंदोलन अज देश ते दुनिया विच पहुँच गया और अंदोलन लंबा हो सकता। और सरकार ये चाहुंदी हुंदी आ अकाउणा ते थकाउणा। सरकार नूं लगदा हुंदा कि जिन्ना खिੱਚਿਆ जाए बंदे अका दिओ, थका दिओ। एक जिहड़ा उहदा प्रचार प्रोपोगंडा वा एक मेन स्ट्रीम मीडिया दे कोल ओह ये गल्लां प्रचार रहा वा कि ये मंगां मन्नियां नहीं जा सकदियां, ये किन्ने मनना हैगा, गां चोण जाबता लग जू। चोण जाबता सारी उम्र थोड़ा लग जाना वा। चोण जाबते दे विच ही असीं किसानां मजदूरां दा एजेंडा सैट करांगे। किसानां मजदूरां दे एजेंडे दिवाले 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਥਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਐਰ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ RSS ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਪਾਉ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। किसानां मजदूरां दे पुੱਤ रुजगार तो सानू भी चाहिए। जिहड़ा साडा रुजगार सी वो भी खो लिया। बहुत वड्डा आवाजाही के साधन दे विच रेल सी, लैके नप के अंबानियां अदानियां नूं देती। सारे जिन्ने ला लो जनतक खेत्र वो भी भाई प्राइवेटाइजेशन करके लै गए। कल्ला खेती सैक्टर से टक्कर हो रही, खेती सैक्टर बच गया। वो तो टक्कर लै रहे भी ये कारपोरेट के हत्थां 'च नहीं जाण देना। असल आ टक्कर आ उत्ते लीगल गरंटी कानून चाहुंदे आ कि जिहड़ी फसल का रेट तुसीं ऐलान दे जे उदों हेठों फसल विकनी नहीं चाहिए। शंभू बार्डर तो जी दोवां फोरमां वल्लों चल रहा मोर्चा अज 31वें दिन विच हरियाणे के बार्डरां विच दाखिल हो गया और यह उदों तक चलदा रहूगा जदों तक सरकार MSP लीगल गरंटी कानून ये दो गाहां C250 के अनुसार फसलों के भाव किसान ते मजदूर नूं कर्जी तो मुक्त करना, खनौरी कतल कांड ते लखीमपुर कांड का इंसाफ लैना, सारे जिहड़े केस पाए आ वो वापस करवाने। बिजली बिल 2023 बन गया लागू करने वाला। ये कह के आए थे भी इनू कभी भी लैके नहीं आवांगे, उन्होंने वापस कराउण दा सवाल। ये काला कानून जे तुहाडे वास्ते बन गया। बिजली एक्ट 2023 ये समझ लो काला कानून जे हुण बनिया पिया वा। इनू किवें वापस कराउणा ये आपां नूं संघर्ष दा विशा वा। अगली गल हैगी आ पोल्यूशन एक्ट दे विचों किसान नूं जां खेती सैक्टर नूं बाहर कढाउणा। साडियां जिहड़ियां फसलां मरदियां ने बरसातां च गड़ेमारी हो जाती है, 20 कारण ने उहदे वास्ते फसली बीमा योजना लैके आउणा। ये सारियां चीज़ां वा। इहदे नाल दी नाल मनरेगा 200 दिन 700 रुपया दिहाड़ी ये होवे, ये बहुत जरूरी हैगा। और आदिवासियों लई जिहड़ी संविधान की 5वीं धारा जल जंगन जमीन उन्हां नूं जिहड़ा मूलभूत अधिकार मिलिया वो आवे। ये सारियां गल्लां हैगियां जिहड़ियां आपां सोच रहे हैगे। सो ये मंगां वास्ते जिहड़ा संघर्ष है लगातार जारी रहू। जिवें असीं कल ऐलान कीता वा दोवां फोरमां वल्लों भी जो कुछ भी अपने नाल होया, जिहड़ियां साडीआं मंगां आपां पूरे देश विच भाजपा तो उहदे गठजोड़ कोले सवाल करने पई। हुण भी अंदोलन शांतमई ढंग नाल अंदोलन करना ये किधर दा गुनाह?
ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਕੂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ MLA MP ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੰਧਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਊ, ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਆਪਣੀਆਂ 10 ਮੰਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ, ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ RSS ਤਗੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕੂ ਸਦਕੋ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੇ ਭਈ ਇਹਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ 15 ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹ, ਔਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਵਾ, ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਭਕਰਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ 15 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ PC ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ 2 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ 22 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ 31 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਬਾਲਾ ਮੌੜਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਭਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ। 22 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਮਾਜਰਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ 31 ਨੂੰ ਮੌੜਾ ਮੰਡੀ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਥ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਲਿਸਟ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਕੋ ਭਾਜਪਾ ਕੋ ਉਹਦੇ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੇ ਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲਗਭਗ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵੀ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਤੋਂ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਫਲਤਮ ਰੇਲ ਰੁਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਭਰਾਓ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇੱਕ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਆ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਲੋਵੇ। ਹੁਣ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਈ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੂਰਪ ਪੂਰਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ ਆਹ ਮੌਕਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਕਾਉਣਾ ਤੇ ਥਕਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਅਕਾ ਦਿਓ, ਥਕਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਥੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੈਗਾ। ਥੱਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, 4 ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਥਕੇਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਗਿਆ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਗਾਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੈਰ ਮਨਾਊ, 2 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੂਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਊ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੁਆਲੇ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਅਰੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਓਡੇ ਵੱਡੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਥਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਊ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
नहीं ਚੱਲਣਗੇ। और 2024 ਦਾ ਚੁਣਾव ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ 100% ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਸਾਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਅਖੌਤੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਆ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਨ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ MP ਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਦਲਿਤ ਤੇ ਸਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਰਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਐਰਕੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ RSS ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਪਾਉ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸਾਥੋਂ ਰੇਲ ਖੋਲੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਨੱਪ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਅਦਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਈ ਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਦੋਂਗਾ ਖਨਨ ਖੇਤਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰੇਤ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਖਨਨ ਖੇਤਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਲਾ ਲਓ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅਸਲ ਆ ਟੱਕਰ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ 1970 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 15% ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ 1.25% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2.25% ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਆ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆંકੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 1.25 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 1.25 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਤਲਬ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੌਣੇ 3 ਕਿੱਲੇ, 3 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 80% ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੂਗੀ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਭਾਈ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 23 ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜਣਾ ਕੀ ਆ, 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ MSP ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ। ਉੱਤੇ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਦੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੇਠੋਂ ਫਸਲ ਵਿਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ C250 ਨਾ। C250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਅ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਭਾਅ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਈ
1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਦੇ ਆંકੜੇ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ 76 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ 15 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਰੇਟ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਗੁਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ? ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਆ ਗੁਲਾਮ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰਨ।